یہ ویڈیو امبریس بائی پیکیجز گروپ کا تجزیہ پیش کرتی ہے جو امبریسنگ کمفرٹ کے عنوان سے جنوری فروری 2023 کے شمارے میں اورورا میگزین میں شائع ہونے والے آرٹیکل سے متاثر ہے۔ ہم نے اس آرٹیکل سے اہم نکات اخذ کیے ہیں اور اپنی تحقیق اور نقطۂ نظر شامل کر کے ایک جامع جائزہ تیار کیا ہے۔ یہ پروجیکٹ لاہور اسکول آف اکنامکس کے سیکنڈ ایئر کے انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس نے پرنسپلز آف مارکیٹنگ کورس کے تحت تیار کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی ثابت ہوگی۔ اورورا آرٹیکل کے مطابق پیکیجز گروپ کا نیا سینیٹری نیپکنز برانڈ امبریس خواتین کی صفائی سے متعلق مسائل کے ساتھ جڑے سماجی اسٹگماز کو چیلنج کرتا ہے۔ یہی وہ اسٹگماز ہیں جس سے امبریس ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی خواتین کے لیے پیریڈز کے تجربے کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اکتوبر 2022 میں متعارف کروایا گیا امبریس کا دعویٰ یہ ہے کہ مارکیٹ کا سب سے نرم، سب سے چوڑا اور سب سے زیادہ جذب کرنے والا برانڈ ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پیریڈز کو وہی کہتا ہے جو وہ ہیں۔ صوبہ اجمل، ہیڈ آف ایم کیئر امبریس پیکیجز گروپ کہتی ہیں کہ گزشتہ تقریباً 20 میں جب سے سینیٹری نیپکنز کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، کسی بھی برانڈ نے اپنی تشہیر میں پیریڈز کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ہم نے یہی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس ماہانہ مسئلے کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کا عزم کیا ہے۔ بات کو گھما پھرا کر کرنے کی بجائے امبریس کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی اشتہاری مہم میں 20 کی دہائی میں موجود خواتین کو درپیش حقیقی پیریڈز کے مسئلے دکھائیں۔ امبریس پیکیجز گروپ کی پروڈکٹ ہے، اسی لیے امبریس کو بہتر سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اب ہم پیکیجز گروپ کی ہسٹری سمجھتے ہیں۔ پیکیجز گروپ کی بنیاد 1956 میں لاہور میں رکھی گئی۔ یہ پاکستان کے علی گروپ اور سویڈن کی اوکرلینڈ اینڈ راؤزنگ کے درمیان ایک مشترکہ منصوبہ تھا جس کا مقصد کارٹن پیکیجنگ تیار کرنا تھا۔ 1968 میں اس نے اپنا کاغذ اور پلپ تیار کرنے کا کارخانہ قائم کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی سرگرمیوں میں توسیع کی، جس میں ٹشوز، روز پیٹل 1981، فلیکسیبل پیکیجنگ 1986 اور مشترکہ منصوبے جیسے ٹرائی پیک فلمز 1993 اور DIC پاکستان انکس شامل ہیں۔ یہ گروپ بین الاقوامی سطح پر 1998 میں سری لنکا میں پھیلا اور بعد میں 2005 میں بلے شاہ پیکیجنگ قائم کی۔ اس نے 2017 میں پیکیجز مال کے ذریعے ریٹیل کے شعبے میں قدم رکھا اور دوا سازی یعنی فارماسیوٹیکلز میں بھی داخل ہوا۔ 2022 میں اس نے امبریس سینیٹری پیڈز لانچ کیے اور فیملی کیئر مارکیٹ میں قدم رکھا، ساتھ ہی دیگر اختیارات جیسے سٹارچ پیک متعارف کروائے۔ آج پیکیجز گروپ ایک متنوع کثیر القومی ادارہ ہے جو پیکیجنگ، ریٹیل، ٹشوز، فلمز، انک، دوا سازی اور دیگر شعبوں میں سرگرم ہے اور پاکستان، سری لنکا، ساؤتھ افریقہ اور UAE میں فعال ہے۔ مشن سٹیٹمنٹ: پیکیجز گروپ یہ کہتا ہے کہ ہمارا مقصد اپنی مارکیٹ میں سب سے آگے رہنا ہے اور اس کے لیے ہم معیاری مصنوعات، بہترین خدمت اور جدید ٹیکنالوجی اور صارفین کی رائے سے تیار کیے گئے نئے حل فراہم کرتے ہیں۔ ہم ایسے قابل اور باصلاحیت لوگوں کو ساتھ لانے اور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کھلے ماحول، نئے خیالات اور ترقی کو پسند کرتے ہیں، اور ہم اچھی کارکردگی اور پہل کرنے والوں کو انعام دیتے ہیں۔ اپنے لوگوں، ٹیکنالوجی، نظام اور مواقع کو ملا کر ہم منافع میں اضافہ، سرمایہ کاروں کو مناسب فائدہ اور معاشرے کی خدمت میں اعلیٰ اخلاقی معیار قائم رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ مشن سماجی مارکیٹنگ کے تصور یعنی سوسائٹل مارکیٹنگ کانسیپٹ پر مبنی ہے، کیونکہ یہ کمپنی کے منافع، گاہکوں کی خوشی اور معاشرے کی بہتری تینوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اور گاہکوں، ملازمین، سرمایہ کاروں اور کمیونٹی سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اب ہم پیکیجز گروپ کی پروڈکٹ لائن کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے پیکیجز گروپ کی بے شمار کمپنیز ہیں جیسے کہ پیکیجز کنورٹرز، ٹرائی پیک فلمز، کلر اینڈ کمفرٹ، سٹارچ پیک، پیکیجز مال ایٹسٹرا۔ پیکیجز کنورٹرز کے اندر ان کی پروڈکٹ لائن ہے اور یہ دو قسم کی پروڈکٹس بناتے ہیں۔ نمبر 1 پیکیجنگ، نمبر 2 ٹشو اینڈ ہائیجین۔ پیکیجنگ کے اندر یہ کارٹن پیکیجنگ آفر کرتے ہیں اور فلیکسیبل پیکیجنگ آفر کرتے ہیں۔ ٹشو اینڈ ہائیجین کے اندر ان کا سب سے پہلے ٹشوز کا ایریا ہے اور اس کے بعد فیمیل ہائیجین کا۔ سب سے پہلے ہم ٹشوز کی بات کریں تو اس کے اندر 2 برانڈز ہیں، روز پیٹل اور ٹیولپ۔ یہ ہوم، کچن، ٹوائلٹ، پارٹی ایسنشلز اور آن دا گو والے ٹشوز آفر کرتے ہیں۔ ہوم کے اندر ہمارے پاس پاپ اپ ہیں اور پرفیومڈ ہے، کچن کے اندر زوپ ہے، ٹوائلٹ کے اندر میکس سوپ یا پھر ہائیجین ہے، پارٹی ایسنشلز کے اندر پارٹی پیکس ہیں، آن دا گو کے اندر پاکٹ ٹشوز ہیں۔ جبکہ اگر ہم فیمیل ہائیجین کے بارے میں بات کریں تو اس کے اندر ان کے پاس ایک برانڈ ہے امبریس، اور امبریس 2 قسم کے پروڈکٹس آفر کرتا ہے، ایسنشلز اینڈ سینسٹیو۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ اتنے وسیع پروڈکٹ لائن کے باوجود پیکیجز گروپ کو امبریس لانچ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ سب سے پہلے منسٹرول اسٹگماز کو ختم کرنا۔
पैकेजेस ग्रुप ने एक कल्चरल गैप महसूस किया, हालांकि वो सफाई और हाइजीन की मसनूआत में मजबूत पोजीशन रखते हैं, मगर किसी भी ब्रांड ने मार्केटिंग में खुलेआम पीरियड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। एम्ब्रेस को इस खामोशी को तोड़ने और पीरियड्स पर आम बातचीत को मामूल बनाने के लिए लॉन्च किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया और सारिफीन की राय से पता चला कि मौजूदा मसनूआत में कई मसाइल हैं, जैसे जल्द की जलन, खारिश और कम मेयार का तासर। एम्ब्रेस को इन मसाइल को हल करने के लिए बनाया गया, जो ज़्यादा नरम, चौड़े और कई गुना ज़्यादा जज़ब करने वाले पैड्स मुहैया करते हैं। आखिर में मार्केट के मौके का फ़ायदा उठाना। बड़े हाइजीन पोर्टफोलियो के बावजूद पैकेजेस ग्रुप ने महसूस किया कि पाकिस्तान में सैनिटरी पैड्स के इस्तेमाल की शरह अब भी कम है, तकरीबन 21%। इसीलिए ये एक ऐसा मौका था जिससे वो कम तरक्की याफ्ता हिस्से में लीडरशिप हासिल कर सकते थे। इन 3 वजूहात की बिना पर पैकेजेस ग्रुप ने सोचा कि उन्हें एम्ब्रेस सैनिटरी पैड्स लॉन्च करना ज़रूरी लगता है। अब हम माइक्रो और मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। औरोरा आर्टिकल के मुताबिक हमने 3 माइक्रो एनवायरमेंटल एक्टर्स और 3 मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस आइडेंटिफाई किए हैं। कस्टमर्स, सारिफीन की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन सैनिटरी पैड्स के इस्तेमाल की शरह सिर्फ तकरीबन 21% है, यानी ज़्यादातर ख़वातीन अब भी रवायती तरीके इस्तेमाल करती हैं। ये खला एम्ब्रेस के लिए एक मौका है कि वो पहली बार पैड्स इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन को अपनी तरफ खींच कर वफादार गाहक बना सकते हैं। कंपेटिटर्स, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि ऑलवेज और बटरफ्लाई मार्केट पर काबिज हैं और मेयार और ब्रांड की मजबूत साख के बुलंद मेयार मुकर्रर करती हैं। एम्ब्रेस को मेयार, अवाम से जुड़ी तशहीर और मुनासिब कीमत के जरिए खुद को दूसरों से अलग साबित करना होगा ताकि मार्केट में जगह बनाई जा सके। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि दराज, चीता, पांडामार्ट, ग्रोसर ऐप और दुकानें एम्ब्रेस को पूरे मुल्क में फरोख्त करती हैं। ये ज़राए ब्रांड को ये यकीनी बनाने में मदद देते हैं कि प्रोडक्ट शहरी और नीम शहरी दोनों इलाकों में दस्तयाब हो। अब हम मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कल्चरल फोर्सेस। मुआशरे में पीरियड्स के बारे में गहरी झिझक पाई जाती है। मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स पीरियड का लफ्ज़ खुलेआम इस्तेमाल करने से हिचकिचाते हैं। एम्ब्रेस की मुहिम इन रुकावटों को तोड़ने और पीरियड्स पर आम बातचीत को मामूल बनाने की कोशिश करती है। इकोनॉमिक फोर्सेस, महंगाई और ख़रीदारी की कम होती ताकत ने कीमतों की हिकमत अमली को मुतासर किया, इसीलिए एम्ब्रेस को ऑलवेज से सस्ता रखा गया। कम कीमत रखने से ब्रांड ऐसे सारिफीन तक पहुंच सकता है जो बजट के बारे में फिक्रमंद हैं और फिर भी म्यारी प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, जदीद जाजिब मवाद और डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसे कि ऑनलाइन क्विज और ऐप का इस्तेमाल से प्रोडक्ट के म्यार और रसाई में बेहतरी लाई गई। टेक्नोलॉजी न सिर्फ प्रोडक्ट की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है बल्कि ग्राहकों को सिखाने और उनसे जुड़ने में भी मदद देती है। अगर हम पाकिस्तान की सैनिटरी पैड्स की मार्केट के बारे में बात करें तो एम्ब्रेस के आने से पहले पाकिस्तान में सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल बहुत कम था। सिर्फ तकरीबन 21% खवातीन ये इस्तेमाल करती थी। मार्केट में ज़्यादातर काबू चंद बड़ी गैर मुल्की कंपनियों जैसे ऑलवेज और बटरफ्लाई के पास था, लेकिन फिर भी मजमूई इस्तेमाल कम था, खास तौर पर नीम शहरी और देही इलाकों में जहाँ औरतों को इस बारे में ज़्यादा आगाही नहीं थी और ये आसानी से दस्तयाब भी नहीं थे। इस वजह से मार्केट का एक बड़ा हिस्सा खाली था और किसी नए ब्रांड के लिए ये एक अच्छा मौका था कि वो बेहतर और मुनफरिद प्रोडक्ट लाकर कामयाबी हासिल कर सके। औरोरा आर्टिकल के मुताबिक एम्ब्रेस के 2 कंपेटिटर्स हैं, बटरफ्लाई और ऑलवेज, और अब हम इन दोनों कंपेटिटर्स के एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे और इनकी प्राइसेस का अंदाज़ा लगाएंगे। ऑलवेज की प्राइस 420 रुपीस है 8 पैड्स के लिए, और अब हम इसका ऐड देखेंगे। I adjust that choice को करो। Try new always with new soft top sheet जो गीलापन लॉक करे और दे rash free feel। अब no गीलापन feel, no rash feel, so no adjustment। बटरफ्लाई की प्राइस 340 रुपीस है 8 पैड्स के लिए, और अब हम इसका भी ऐड देखेंगे। मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी से कोई भी बात करते हुए ना घबराऊं और ना ही वो मुझसे कुछ भी छुपाए। इसीलिए मैंने उससे किया है बटरफ्लाई पिंकी प्रॉमिस, उसके हर सफर को सही शुरुआत देने का प्रॉमिस। विद बटरफ्लाई ब्रीदेबल पैड्स जिनके बैक शीट पर मौजूद माइक्रोस्कोपिक पोर्स रखें उसकी स्किन को फ्रेश एंड ओडर फ्री, जबकि कॉटनी विंग्स और टॉप शीट दे इसको कंप्लीट प्रोटेक्शन एंड रैश फ्री कंफर्ट। तो मैंने किया है इरादा और अपनी बेटी से किया है ये वादा कि उसके हर अहम सफर का होगा सही आगाज और कॉन्फिडेंट होगा उसका हर अंदाज। सब जान जाएगी
Butterfly Pinky Promise. कंपेटिटर्स के एड्स और उनकी प्राइसेस को मद्देनजर रखते हुए अब हम एम्ब्रेस की प्राइस देखते हैं जो कि 325 रुपीस है 8 एड्स के लिए। अब हम इसका भी एड देखेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मजा तो आ रहा है, बट कुछ चीजें इरिटेट करती हैं, लाइक आंटीज के सवाल, तुम्हारी कब होगी, फिर उनके जजी लुक्स और ये तकलीफ दे सैंडल्स, ऊपर से स्टार्ट हो गए पीरियड्स। बस क्या अब जो है सो है। पहले बड़ी रैशेस होती थी, बट नाउ आई यूज एम्ब्रेस, ट्रस्ट मी। इससे ज्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल पैड मैंने तो नहीं यूज किया। इसमें ना कोई 4 लेयर वाला अब्जॉर्बेंट क्लॉथ है जो स्किन को बिल्कुल ड्राई रखता है, और ये पैड काफी वाइड है। पीरियड्स नॉर्मल है, इनसे हिचकिचाए नहीं, गले लगाएं, पीरियड। एम्ब्रेस की टारगेट मार्केट। एम्ब्रेस का हदफ आम खवातीन है, ख़ास तौर पर वो जो अपनी 20 की दहाई में हैं और आम पीरियड्स के मसाइल का सामना करती हैं। ये खवातीन आराम और अच्छे मेयार को चाहती हैं, बगैर उन गैर हकीकत पसंद दावों के जो आम तशहीर में किए जाते हैं। एम्ब्रेस सिर्फ स्कूल की लड़कियों या कामयाब खवातीन तक महदूद नहीं है, बल्कि वो उन खवातीन के लिए जो सच्चाई और अपनी जैसी कहानियों को पसंद करती हैं। इसीलिए इसके इश्तिहारात में मशहूर शख्सियात की बजाय आम खवातीन और उनको बनाया हुआ मवाद दिखाया जाता है। इसका दायरा शहरी और नीम शहरी दोनों इलाकों में है, और ये उन खवातीन पर तवज्जो देता है जो पीरियड्स के बारे में बात को आम करना चाहती हैं और एक ऐसे ब्रांड को पसंद करती हैं जो उनके असल तजुर्बात को समझता हो। अब हम एम्ब्रेस की पोजीशनिंग स्टेटमेंट को समझते हैं। एम्ब्रेस का हदफ आम खवातीन है, खास तौर पर वो जो अपनी 20 की दहाई में हैं और पीरियड्स के दौरान आराम, भरोसा और खुलेपन की तलाश में हैं। ये ब्रांड नरम, चौड़े और ज़्यादा जाज़िब पैड्स फराहम करके खवातीन की ज़रूरत को पूरा करता है और बेहतरीन मयार के साथ साथ समाजी रवैयों में भी तब्दीली लाता है। पीरियड्स के बारे में गुफ्तगू को आम करने के असूल पर कायम इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये पाकिस्तान का पहला ब्रांड है जिसने अपनी एडवर्टाइजमेंट में खुलेआम पीरियड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और आला मेयार भी फराहम किया है। एम्ब्रेस की वैल्यू प्रोपोजिशन ज़्यादा फ़ायदे कम कीमत पर है, यानी मोर फॉर लेस। ये ब्रांड औरतों को ज़्यादा नरम, चौड़े और ज़्यादा जाज़िब पैड्स देता है, और वो भी कई दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले में कम कीमत पर। ज़्यादा म्यार और कम कीमत का ये जोड़ एम्ब्रेस को आम खवातीन के लिए ख़ास तौर पर पुरकशिश बनाता है, जो आराम और बजट दोनों चाहती हैं। इसके साथ एम्ब्रेस अपनी पहचान इस बात से भी बनाता है कि ये खुलकर पीरियड्स पर बात करता है और अपनी एडवर्टाइजमेंट में पीरियड का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। इस तरह ज़्यादा फ़ायदे कम कीमत देकर एम्ब्रेस एक समझदार, जदीद और करीब महसूस होने वाला ब्रांड बनता है। टाइप ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट। हमारे ख्याल से एम्ब्रेस एक कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, क्योंकि सैनिटरी पैड्स बार बार खरीदे जाते हैं, ब्रांड का ज़्यादा मवाजना भी नहीं किया जाता, ये दुकानों और फार्मेसीज़ में आसानी से मिल जाते हैं और रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरत को पूरा करते हैं। इसीलिए एम्ब्रेस एक कन्वीनियंस प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एम्ब्रेस इस वक्त इंट्रोडक्शन स्टेज में है, क्योंकि ये अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुआ था। इस स्टेज पर ब्रांड का जोर सारिफीन को आगाही देने, तालीम देने और कंपेटिटिव ब्रांड से अलग नजर आने के लिए भरपूर मार्केटिंग पर है। फरोख्त अभी कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सैनिटरी पैड्स की मार्केट ग्रोथ स्टेज में है, जहां खवातीन में आगाही और इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। बहुत सी खवातीन रवायती तरीकों को छोड़कर सैनिटरी पैड्स अपना रही हैं, जिससे खास तौर पर शहरी और नीम शहरी इलाकों में तेजी से फरोख्त बढ़ रही है। इस स्टेज में सख्त मुकाबला है और ब्रांड्स मयार बेहतर बनाने और मार्केटिंग पर जोर देकर ज्यादा मार्केट शेयर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे मेजर ब्रांड स्ट्रैटेजी डिसीजंस में। इसमें ब्रांड पोजीशनिंग की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तब हम सीधा ब्रांड नेम सिलेक्शन पर चलते हैं। ब्रांड नेम सिलेक्शन। एम्ब्रेस नाम सोच समझ कर मुंतखब किया गया है ताकि कबूलियत, ख्याल रखने और नरमी को जाहिर किया जा सके। यह नाम औरतों को कबूल करने और पीरियड्स को एक कुदरती तजर्बा के तौर पर आम करने की अलामत है, और साथ ही ब्रांड के इस मकसद को नुमाया करता है कि वो खवातीन के साथ जज्बाती और हकीकत पसंद सतह पर जुड़ सके। ब्रांड स्पॉन्सरशिप। एम्ब्रेस को एक मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड के तौर पर मुतारिफ करवाया गया है, जो पैकेजेस ग्रुप ने लॉन्च और सपोर्ट किया है। इससे ब्रांड को पेरेंट कंपनी की साख, वसाइल और तकसीम का मजबूत निज़ाम हासिल हुआ है, जो मेयार और एतमाद को यकीनी बनाता है। ब्रांड डेवलपमेंट। एम्ब्रेस एक न्यू ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है जो सैनिटरी पैड्स की कैटेगरी में लाई गई है। ये ब्रांड एक्सटेंशन या सब ब्रांड की बजाय शुरू से एक अलग शनाख्त के साथ बनाया गया है, ताकि ये ना सिर्फ बेहतरीन प्रोडक्ट फराहम करे, बल्कि मुआशरती तब्दीली लाकर अपनी पहचान भी मुनफरिद बनाए। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। चूंकि एम्ब्रेस और रोज पेटल दोनों ब्रांड्स पैकेजेस लिमिटेड के तहत आते हैं, इसीलिए ये दोनों एक ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर अमल करते हैं। यह मुश्तरका नेटवर्क दोनों मसनूआत को पाकिस्तान भर में वसीम मार्केट तक पहुंच और दस्तयाबी को यकीनी बनाता है। लेवल 1 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में
مینوفیکچرر اپنی مصنوعات ڈسٹریبیوٹرز کو فراہم کرتا ہے جو آگے ریٹیلرز کو سپلائی کرتے ہیں. ریٹیلرز یہ مصنوعات براہ راست صارفین کو فروخت کرتے ہیں. امبریس سینیٹری پیڈز کے معاملے میں پیکیجز لمیٹڈ اپنے مستند ڈسٹریبیوٹرز کو اسٹاک فراہم کرتا ہے جو مختلف ریٹیلرز جیسے کہ کریانہ اسٹورز، فارمیسیز اور کنوینئنس اسٹورز تک یہ مصنوعات پہنچاتے ہیں. آخر کار یہ ریٹیلرز صارفین کو پیڈز مہیا کرتے ہیں جس سے امبریس چھوٹے اور درمیانے درجے کے معتد آؤٹلیٹس میں دستیاب ہوتا ہے. لیول 2 ڈسٹریبیوشن چینل میں مینوفیکچرر اپنی مصنوعات ڈسٹریبیوٹرز کو فراہم کرتا ہے جو پھر انہیں ہول سیلرز تک پہنچاتے ہیں. ہول سیلرز یہ مصنوعات بڑی مقدار میں مختلف ریٹیلرز کو فراہم کرتے ہیں اور آخر میں صارفین ان ریٹیلرز کو آؤٹلیٹ سے خریدتے ہیں. امبریس سینیٹری پیڈز کے معاملے میں پیکیجز لمیٹڈ سب سے پہلے مصنوعات ڈسٹریبیوٹرز کو فراہم کرتا ہے جو آگے ہول سیلرز تک پہنچاتے ہیں. یہ ہول سیلرز بڑی ریٹیل دکانوں جیسے کہ سپر مارکیٹس، ڈپارٹمنٹل اسٹورز اور مقامی دکانوں میں سپلائی کرتے ہیں جس سے صارفین کو مختلف مارکیٹس میں امبریس بآسانی دستیاب ہو جاتا ہے. اب ہم امبریس کی پروموشن اسٹریٹجیز کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ٹیلی ویژن کمرشل. امبریس پاکستان کا پہلا برانڈ ہے جس نے ٹی وی پر کھلے عام پیریڈ کے لفظ استعمال کیا ہے اور ایک معاشرتی اسٹیریوٹائپ کو روکا ہے. اس اشتہار میں عام خواتین کو دکھایا گیا ہے جو اعتماد کے ساتھ اپنی روزمرہ کی زندگی چلا رہی ہیں اور امبریس پیڈ استعمال کر رہی ہیں. ان میں سکون، بھروسے اور پروڈکٹ کے اعلیٰ معیار کو نمایاں کیا گیا ہے تاکہ خواتین کو عملی فائدہ اور حوصلہ دونوں مل سکے. یوٹیوب چینل. امبریس نے اینیمیٹڈ ویڈیوز بنائی جو امبریسنگ ویمنہڈ اور پیریڈ سے متعلق آگاہی پر مبنی تھی. یہ ویڈیوز آسان انداز میں بنائی گئیں تاکہ نوجوان لڑکیاں اور پہلی بار پیڈز استعمال کرنے والی صارفین بھی سمجھ سکیں. ان کا مقصد صرف پروڈکٹ پروموشن نہیں بلکہ پیریڈ سے متعلق معلومات عام کرنا بھی. انسٹاگرام پروموشنز. برانڈ نے انفلوئنسرز کے ساتھ تعاون کیا جنہوں نے اپنی مضبوط ماؤں کی کہانیاں شیئر کی. پیغام یہ تھا کہ مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے بہترین انتخاب کرتی ہیں اور یہی عورت ہونے کو اپنانا ہے. اس سے برانڈ پر بھروسہ اور جذباتی تعلق بڑھا اور اسے مزید قریبی اور ذاتی بنایا. اپیل آف دا ٹیلی ویژن کمرشل. دو قسم کی اپیلز یوز کی گئی ہیں، ایموشنل اور ریشنل. ایموشنل اپیل خواتین کو طاقتور دکھانے اور پیریڈ کے ٹیبوز توڑنے سے آئی، جبکہ ریشنل اپیل پروڈکٹ کی خصوصیات پر زور دینے سے آئی جیسے نرم، چوڑے اور زیادہ جاذب پیڈز. دو طرح کے ایگزیکیوشن سٹائلز یوز کیے گئے، سلائس آف لائف اور ٹیسٹیمونیل. خواتین کی اصل زندگی کے مناظر دکھائے گئے تاکہ اشتہار حقیقت کے قریب لگے، اور کہانی بیان کرنے کا انداز گاہک کے اعتماد کو بڑھاتا ہے اور امبریس کو معتبر دکھاتا ہے. آخر میں ہم بات کریں گے کمیونیکیشن آبجیکٹیوز کی. سب سے پہلے نئے برانڈ اور اس کی پروڈکٹ خصوصیات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا تھا. دوسرا پیریڈز کے بارے میں گفتگو کو عام کرنا اور کھلے عام پیریڈ کا لفظ استعمال کرنا تھا. تیسرا امبریس کو صرف معیاری نہیں بلکہ ایک جدید، نڈر اور ترقی پسند برانڈ کے طور پر پیش کرنا تھا.